Hello students, a very good morning to all and welcome again in the session of elective accounting. Now students, as you all know that from last lecture we have started with the unit number 2, that is process costing, in which we will calculate or understand the basic concept of inter-process profit. That means in this unit of process costing we will learn and calculate the practical examples of inter-process profit, in which in the last session we have discussed the meaning, examples of process costing, then after methods of transferring output from one process to another process, in which two methods can be used. Number one, at cost, that means we will transfer the output of one process to the another process at the cost price. These sums you have calculated in the last year in the subject of cost accounting, right? And the method number 2 of transferring the output is at cost plus profit, that means at transfer price. That means here you are transferring the output of one process to the another process at the cost plus profit. That means before transferring the output to the next process you are adding some percentage of profit in that, in cost, and then you will transfer that output to the next process, right? Then after, formula to find out unrealized profit in closing stock, because as we all know, in closing stock of semi-finished goods there will always be some proportion of profit which is included in case of second method, that is at cost plus profit. So we have learned the formula to find out the unrealized profit in closing stock, and then after format of process account we have seen. Now students, in your book what you will supposed to write, તમારે લખવાનું છે શું રહેશે? First of all, give the heading unit number 2 process costing and inter-process profit method. Then after, write down the meaning, examples, methods of transferring the output, that is 2 at cost and at cost plus profit. Then write down the formula to find out the unrealized profit in closing stock, and then after draw the format of process account. All these concept, meaning and formula and format you will get from our last session. Last session na presentation through, lecture through તમને આ બધી details છે મળી જશે, right? So first of all, write these details, and then today we will start with the first practical example of process costing in the inter-process profit method. So students, I have already sent you or given you one litho which consists of the practical examples of process costing, જેમાં practical exams છે આપેલા છે. Now students, તમારા લિથોનો question number 1 છે એ તમારી સામે રાખજો. Keep the litho in front of you, right? Right now I have written the question over here, so I am reading the question. Just pay attention in the litho, right? Question number 1. Reha Limited produces product named XYZ which passes through two processes and then it will be transferred to finished stock. That means one company is given, Reha Limited, which produces the product. The product name is XYZ. Now to make this product it will have to pass through the two processes. આ પ્રોડક્ટને બનવા માટે એને બે પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન થવું પડે છે, અને બે પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન થયા પછી જ એને ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. The following information available for the month of January 2020. Here monthly details are given, right? For the month of January 2020. Here one tabular form is given. Table format માં તમને details આપેલ છે. Number 1, particulars. As you know, how many processes are there? Processes 2, process A and process B, and then after finished stock details are given. Now let's see which type of details are given. Number 1, opening stock. Okay, process A એટલે કે first process માં તમારા માટે opening stock છે શું હશે? કોઈ પણ previous material છે તમારી પાસે પડેલું હોય, કોઈ other extra material available છે previous, તો એ તમારા માટે થશે opening stock. Then after
process B opening stock and finished stock opening stock. Now students, just give me an answer. પ્રોસેસ બી છે એમનો જે ઓપનિંગ સ્ટોક છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ પ્રોસેસમાંથી ટ્રાન્સફર થઈને આવેલ હશે? પ્રોસેસ એમાંથી. બીકોઝ પ્રોસેસ બીનો ઓપનિંગ સ્ટોક એ હશે સેમી ફિનિશ ગુડ્સ કે જે પ્રોસેસ એમાંથી ટ્રાન્સફર થયેલ હશે, રાઈટ? એમાંથી જ આપણે બી પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરશું સેમી ફિનિશ ગુડ્સ, ઓર વી કેન સે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, રાઈટ? સો આ જે ઓપનિંગ સ્ટોક છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોફિટ પોર્શન છે ઇન્ક્લુડેડ છે. વાય? Because we are learning the practical examples of method which is inter-process profit method, કે જેમાં તમે એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં જ્યારે આઉટપુટ એટલે કે સેમી ફિનિશ ગુડ્સ ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે એમાં પહેલાં શું એડ કરો છો? પ્રોફિટ પોર્શન, અને પછી જ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. એટલે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં જે પણ તમને આઉટપુટ છે રિસીવ થાય છે અહીંયા, રાઈટ? જેમ કે ઓપનિંગ સ્ટોક, તો એ ઓપનિંગ સ્ટોકમાં તમારો પ્રોફિટ પોર્શન છે ઇન્ક્લુડેડ હશે, કારણ કે ઓપનિંગ સ્ટોક તમને રિસીવ ક્યાંથી થયેલ છે? ફ્રોમ ધ પ્રીવિયસ પ્રોસેસ, દેટ ઇઝ ફ્રોમ પ્રોસેસ એ. અને ફિનિશ્ડ સ્ટોકનો ઓપનિંગ સ્ટોક તમને રિસીવ ક્યાંથી થશે? ફ્રોમ પ્રોસેસ બી, રાઈટ? એટલે આ બંનેના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન છે શું છે? ઇન્ક્લુડેડ. તો પ્રોસેસ એના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ હશે કે નહીં? નો. સ્ટુડન્ટ્સ, આ જે ફર્સ્ટ રો મટીરિયલ છે, બેઝિક મટીરિયલ છે કે જે તમે આઉટસાઇડથી પરચેસ કરેલ છે, તો એમાં તમારો પ્રોફિટ પોર્શન ક્યાંય ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં, એઝ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ. હા, તમે પ્રોસેસ ફર્સ્ટમાંથી સેકન્ડમાં જ્યારે ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે એમાં પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો. એટલે ફર્સ્ટ પ્રોસેસના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં ક્યારેય પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હોય નહીં. જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ, રાઈટ? આ ખાસ યાદ રાખજો. નાવ next detail, direct materials is given for two processes. finished stock માં મટીરિયલ નથી. why? because already finished stock છે, હવે વધુ કોઈ મટીરિયલ એમાં એડ કરવાનું છે નહીં. same way direct labor of process A and process B are given, right? finished stock dash. then after factory expenses, process A and process B and in finished stock dash. આ બધા એક્સપેન્સીસ છે એ પ્રોડક્શન દરમિયાન તમને રિક્વાયર્ડ છે, રાઈટ? જ્યારે વન્સ ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ ફિનિશ સ્ટોક, દેન દેર વિલ બી નો રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ એડિશનલ સચ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ. નાવ નેક્સ્ટ વન, ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ પ્રોસેસ એ, બી એન્ડ ફિનિશ્ડ સ્ટોક. બટ ઓબ્વિયસ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ત્રણેયમાં હશે. હા, ફર્સ્ટ પ્રોસેસના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ક્યારેય પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે કોઈ પણ એના ઓપનિંગ સ્ટોક કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ક્યારેય ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોક ઓફ બેઝિક મટીરિયલ ઓર રો મટીરિયલ, રાઈટ? તો એ તમે આઉટસાઇડથી પરચેસ કરેલ છે તો ત્યારે એમાં ક્યારેય પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. એ તો તમારી કોસ્ટ પ્રાઇસ એટલે કે પરચેસ પ્રાઇસથી જ તમે અહીંયા રેકોર્ડ કરશો. હા, બટ જ્યારે એ સ્ટોકને તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે એમાં પ્રોફિટ એડ કરો છો. એટલે કે પ્રોસેસ બીના ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક અને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટના ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક બંનેમાં પ્રોફિટ પોર્શન છે શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? પહેલાં આ ક્લિયર કરજો, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ઓપનિંગ સ્ટોક. ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ દેટ મીન્સ કે જ્યારે તમે એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ છે ઇન્ક્લુડેડ છે. શેમાં છે? ઓપનિંગ સ્ટોકમાં. ઓકે, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, તમને કીધેલું છે એ જ રીતે પ્રોસેસ એમાં એટલે કે ફર્સ્ટ પ્રોસેસના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં ક્યારેય પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં, એટલે અહીંયા શું છે? ડેશ. પ્રોસેસ બીમાં જે ઓપનિંગ સ્ટોક છે એમાં પ્રોફિટ કેટલો ઇન્ક્લુડેડ છે? 600. એન્ડ ફિનિશ્ડ સ્ટોક કે જે 9000 છે ઓપનિંગ સ્ટોક, એમાં પ્રોફિટ અમાઉન્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે 3600. So this is the amount of profit which is included in the opening stock. Students, properly clear karjo concept, right? Okay. Then after, read the next paragraph. Output. Output means production. Production of process A transferred to process B at 25% profit on the transfer price.
દેટ મીન્સ કે તમે પ્રોસેસ એનું જે પણ પ્રોડક્શન છે એ પ્રોસેસ બીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ કેટલો એડ કરો છો 25% પ્રોફિટ ઓન ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ. વોટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ પ્રાઇસ? દેટ મીન્સ તમારી ઇન્કમ પર, રાઈટ, કોસ્ટ પર નહીં, ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ પર, એટલે કે જે તમે પ્રાઇસથી ટ્રાન્સફર કરો છો નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં, એટલે કે એવું કહી શકાય કે તમારી ઇન્કમના પર્સન્ટેજ અહીંયા આપેલા છે, નહીં કે કોસ્ટના પર્સન્ટેજ. દેટ મીન્સ કે જો ઇન્કમના 25% પ્રોફિટ હશે તો આપણા જે પેલા ટેબલ પ્રમાણે પ્રોફિટ અમાઉન્ટના, રાઈટ, કે જો ઇન્કમના 25% પ્રોફિટ છે તો કોસ્ટના કેટલા થશે 33 પ્રોફિટ. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, રીડ અહેડ. આઉટપુટ ઓફ પ્રોસેસ બી transferred to finished stock at 25% profit on cost price. Now students, clear with this? જ્યારે એ માંથી બી માં ટ્રાન્સફર કરો છો તમારું પ્રોડક્શન ત્યારે પ્રોફિટ કેટલો એડ કરો છો 25%, બટ શેના? ઇન્કમ પરના 25%, રાઈટ, એટલે કોસ્ટના કેટલા થશે 33 ઓકે. અને જ્યારે પ્રોસેસ બી માંથી તમારું જે પ્રોડક્શન છે એ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો 25% જ, બટ શેના? કોસ્ટ પ્રાઇસના. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા કોસ્ટ પર પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશન છે, જ્યારે અહીંયા તમારી ઇન્કમ પર, તમારી ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ પર પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશન છે. બંને અલગ છે, રાઈટ? ઓકે. સ્ટોક્સ આર વેલ્યુડ એટ ધ પ્રાઇમ કોસ્ટ ઇન ઓલ પ્રોસેસીસ. આ જે લાઈન છે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું ત્યારે હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ, રાઈટ? ઓકે. દેન આફ્ટર ફિનિશ્ડ સ્ટોક વેલ્યુડ એટ ધ પ્રાઇસ એટ વિચ ઇટ ઇઝ રિસીવ્ડ ફ્રોમ પ્રોસેસ બી. દેટ મીન્સ ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં તમે જે પણ વેલ્યુએશન કરો છો એ કયા બેઝિસ પર કરો છો? તો કે જે પ્રાઇસથી તમને પ્રોસેસ બીમાંથી રિસીવ થાય છે એ જ પ્રાઇસથી. દેટ મીન્સ એઝ ઇટ ઇઝ. એન્ડ લાસ્ટ, સેલ્સ ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ ઇઝ ₹56,000. At the end of finished stock, whatever goods that you are selling it at the price of ₹56,000. That means તમને સેલ્સ છે આપેલું છે જાન્યુઆરી મંથનું, રાઈટ? ઓકે. નાઉ પ્રિપેર પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ finished stock account showing the profit element at each stage. જનરલી પ્રોસેસ કોસ્ટિંગના આ યુનિટમાં તમારે મેજર અથવા તો મેઇન પ્રિપેર શું કરવાનું રહેશે? પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ અને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ. સો ટેલ મી સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પ્રોસેસ કેટલી છે? 2 પ્રોસેસીસ આર ધેર. સો વી વિલ પ્રિપેર 2 પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ, પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ, પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ, એન્ડ દેન આફ્ટર વી વિલ પ્રિપેર ધ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ. આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? ફર્સ્ટ સમ છે, એઝ વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન, પે અટેન્શન પ્રોપરલી. પહેલાં તો પ્રોપરલી ધ્યાન આપજો અને સમજજો, રાઈટ? એન્ડ દેન ઓનલી રાઇટ ડાઉન એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ હોલ સમ, રાઈટ? ઓકે. Now students, after writing all these theory concepts, give the heading in your book question number 1 and give the title in the books of Reha Limited. Okay. Then after draw the process accounts. Now students, as far as the format is there, right, હરેક પેજ પર તમારે એક અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. પ્રોસેસ A in one page, process B in another page, and finished stock account in the next page. So here I have drawn the account, right? Process A account, then after process B account, and then after finished stock account. The format of drawing the ledger will remain same. Drawing છે જે લેજરનું એ શું રહેશે? સેમ. ઓકે. 2 sides are there, debit and credit as usual. On the debit side we will draw the 4 columns. Number 1 particulars, second one total rupees, cost rupees, and profit rupees, right? Okay, as we are calculating the sums regarding the inter-process method. Okay students, total means આ કોલમમાં કોસ્ટ અને પ્રોફિટ બંનેનો ટોટલ છે અહીંયા આવે છે, રાઈટ? ઓકે. એન્ડ ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ અગેન 4 columns are there, particulars, total rupees, cost rupees, and profit rupees. Same way we will prepare the process B account and finished stock account. So
let's start with the calculation. Okay, question તમારી સામે available છે, right, litho માં. So here I am writing with the calculation. Okay, first of all, on a debit side we will record the opening stock. Here opening stock of process A. Question માં જોતા જજો સ્ટુડન્ટ્સ. પ્રોસેસ A નો ઓપનિંગ સ્ટોક છે એ તમને આપે છે 3000 રૂપીસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, 3000 રૂપીસ ઓપનિંગ સ્ટોક એ કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ તમારે રેકોર્ડ કરવાનો છે. સો કોસ્ટ રૂપીસ 3000, ટોટલમાં પણ રૂપીસ 3000 એન્ડ પ્રોફિટ રૂપીસ ડેશ. વાય? बिकॉज તમારા ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં ક્યારેય પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં, એટલે પ્રોફિટ કોલમમાં ડેશ, કોસ્ટ રૂપીસ 3000 એન્ડ ટોટલ અગેન 3000. Then after, on a debit side we will record direct materials to direct materials. Here direct material used in process A rupees 6000. As usual, raw material માં તમારા process A ના ક્યારે profit included હશે નહીં. So we will record the amount of 6000 in the cost column, profit column dash, and again in total 6000. Then after, next one, to direct labor. Okay, direct labor of process A 4480. Again એમાં ક્યારે profit portion included હશે નહીં. So profit column dash, cost rupees 4480 and in total column again 4480. Next students, okay, factory expenses are given, but before that we will do the total of all this. પહેલા તો આ બધાનો છે total કરીએ છીએ, right? So do the total of all this. બધાનો total કરો, right? Okay, total કરતા amount થશે 13,480. 13,480 and profit column dash. Now students, from here we are deducting the amount of closing stock. અહીંયાથી આપણે closing stock છે માઇનસ કરીએ છીએ. તમને ખ્યાલ છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં તમે ક્રેડિટ સાઇડ મેન્શન કરતા, અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ મેન્શન નથી કરતા બટ ડેબિટ સાઇડમાંથી માઇનસ કરો છો. સો ઇટ વિલ રિમેઇન વન એન્ડ ધ સેમ, બંને સેમ જ કહેવાય, રાઈટ? અહીંયાથી ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કરો છો એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોસેસ એ ઇઝ ગિવન ઇન અ ક્વેશ્ચન 1480. So we will record 1480. Again I am telling you, એમાં ક્યાંય profit portion included હશે નહીં. So in cost column we are writing and in total column we are writing profit column dash. Now minus this, હવે minus કરો. Here it comes 12,000. Now students, this is called the prime cost. આને તમે કહો છો prime cost. Now read that line. Last paragraph માં જે line છે મૂકેલ છે, stocks are valued at prime cost in all processes. This is the meaning, right? કે અહીંયા તમે જે સ્ટોક વેલ્યુએશન છે એ કયા લેવલ પર કરો છો, કયા બેઝ પર કરો છો? પ્રાઇમ કોસ્ટના બેઝ પર, right? Okay, then after we will add the factory expenses. Factory expenses, here it is given 4200. So we will write in a total and cost column again ક્યારે expenses માં profit included હોતા નથી. So profit column dash. Now students, do the total of all this. બધાનો total કરો, right? 12,000 plus 4,200, 16,200 total of both the columns and in profit column again dash. Now students, we can call it a total cost. આને તમે કહી શકો છો total cost for this process, right? Okay, now students, read the
first line of last paragraph. First line read करो. Output of process A transferred to process B at 25% profit on the transfer price. તમારે પ્રોસેસ એ માંથી જ્યારે પ્રોસેસ બી માં ટ્રાન્સફર કરો છો આઉટપુટ ત્યારે પ્રોફિટ એડ કેટલો કરો છો 25% on transfer price. So we can say 33 1/3% on cost price. Right? Okay. કોસ્ટ પ્રાઇસના 33 1/3% તમારે જે ટોટલની કોલમ છે એના પર પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. રાઈટ? પ્રોફિટ કોલમના ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન 16,200 ના 33 1/3%. So we will directly divide by 3. Here it comes 5,400. ઓકે, પ્રોફિટ છે તો પ્રોફિટના કોલમમાં રેકોર્ડ કરશું એટલે તમારી ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં અહીંયા તમે પ્રોફિટ રેકોર્ડ કરો છો એટ લાસ્ટમાં. જ્યારે કોસ્ટના કોલમમાં અહીંયા શું કરશો ડેશ એન્ડ ઇન ટોટલ કોલમ અગેન 5,400. નાવ વી વિલ એડ ધ પ્રોફિટ માર્જિન. હવે પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરીએ છીએ. રાઈટ? ઓકે, આફ્ટર એડિંગ પ્રોફિટ માર્જિન ટુ ધ કોસ્ટ ઇટ વિલ કમ્સ ટુ ₹21,600. ટોટલ કોલમ then cost નો total કેટલા આવે છે 16,200 and total of profit column 5,400. that means first process માં cost કેટલી છે 16,200 and profit portion છે 5,400 and total cost plus profit 21,600. okay, આ જ અમાઉન્ટથી તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. that means in process B. So on the credit side we will write by transferred to process B account and we will write down this total column, right? That is 21,600, 16,200 and 5,400. આ જ અમાઉન્ટથી તમે ટ્રાન્સફર કરો છો નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં. રાઈટ? So write down in the last also total કરજો 21,600, 16,200 and 5,400. total on both the side અને એ જ અમાઉન્ટથી તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં શું કરશો ટ્રાન્સફર. So in this way we will prepare the first account, that is process A account, કે જ્યાં ઓપનિંગ સ્ટોક કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ક્યાંય પણ પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં. Now students, next account, that is process B account. Same we will prepare process B account, debit and credit side, and same columns are there, right? Particulars, total cost and profit rupees. So first of all આપણે always transfer શું કરીએ છીએ the output of previous process. that means on a debit side first of all we will record to transfer from process A account. પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટનું જે આઉટપુટ છે પ્રોડક્શન છે એ પહેલાં તો બી પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરશું. અમાઉન્ટ 21,600 ટોટલ, કોસ્ટ 16,200 and profit 5,400. right? And then only we will record the other expenses which are given in the question. Students, ઘણી વખત તમે આ આઉટપુટ છે ટ્રાન્સફર કરતા ભૂલી જાઓ છો and due to that the whole sum will be wrong અને એને લીધે આખો સમ છે રોંગ થઈ જાય છે. રાઈટ? સો પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ એ જ તમારું કરેક્ટ રહે અને બાકીના બધા અકાઉન્ટ શું થઈ જશે રોંગ. સો ડુ નોટ ફોરગેટ ટુ રેકોર્ડ ધ આઉટપુટ which you have transferred from previous process. So first of all record that, then again we will record the opening stock on the debit side. Now see in a question માં જુઓ process B ના opening stock છે 3,600. write down in the total column. ટોટલના કોલમમાં મૂકો. હવે એ જ ટેબલમાં તમને જો ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ પોઈન્ટ શું આપે છે ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ઓપનિંગ સ્ટોક. દેટ મીન્સ કે આ જે ઓપનિંગ સ્ટોક છે એમાં પ્રોફિટ પોર્શન કેટલો ઇન્ક્લુડેડ છે 600 રૂપીસ. આમાં જ કેમ પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ છે પ્રીવિયસ પ્રોસેસમાં નહોતો?
बिकॉज आ नेक्स्ट प्रोसेस में जो ओपनिंग स्टॉक हशे ए तमे ट्रांसफर क्यांथी करेल हशे प्रीवियस प्रोसेस मांथी एटले के प्रोसेस ए मांथी अने प्रोसेस ए मांथी जो कोई सेमी फिनिश गुड्स ट्रांसफर थाय छे तो ए ऑलवेज में एमां प्रॉफिट पोर्शन शुं हशे इंक्लूडेड. सो हियर profit is included 600, so the cost amount will 3000 rupees. Why? Because total છે 3600 જેમાંથી 600 profit છે તો બાકીના 3000 છે શેના હશે cost amount, right? Okay, then again we will record the direct material. Okay, direct material of process B amount 6300. મટીરિયલમાં ક્યારે તમે જે એડિશનલ એડ કરો છો એમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં. સો પ્રોફિટ કોલમ ડેશ એન્ડ રાઇટ ડાઉન ઇન અ ટોટલ એન્ડ કોસ્ટ કોલમ. દેન આફ્ટર ટુ ડાયરેક્ટ wages or labor amount of process B 4500. again profit column માં ડેશ. વાય? બીકોઝ આ એક્સપેન્સીસ છે કોસ્ટ છે એટલે એમાં ક્યારે પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં. ઓકે, આફ્ટર રેકોર્ડિંગ અપ ટુ ધીસ અહીં સુધી રેકોર્ડ કર્યા પછી વી વિલ ડુ ધ ટોટલ. હવે આપણે શું કરીએ છીએ ટોટલ. ડુ ધ ટોટલ ઓફ ઓલ ધીસ, બધાનો ટોટલ કરો. ઇટ વિલ કમ્સ 36,000. દેન આફ્ટર ટોટલ ઓફ સેકન્ડ કોલમ 30,000 એટલે કે કોસ્ટ કોલમનો ટોટલ and total of third column, that means profit column 6,000. Now students, again from here we will deduct the amount of closing stock. અહીંથી આપણે closing stock છે માઇનસ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો. ક્વેશ્ચનમાં પ્રોસેસ બી નો ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 1800 રૂપીસ. we will deduct from over here, but tell me students, એક આન્સર આપો. આ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ હશે કે નહીં? બટ ઓબ્વિયસ છે આ સ્ટોક ક્યાંક ને ક્યાંક તમે પ્રીવિયસ પ્રોસેસમાંથી ટ્રાન્સફર કરેલ હશે, રાઈટ? તો એમાં ઓલવેઝ પ્રોફિટ પોર્શન શું હશે ઇન્ક્લુડેડ. સો આખા ક્વેશ્ચનમાં તમને ક્યાંય પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં જે અમાઉન્ટ છે એમાં પ્રોફિટ અમાઉન્ટ કેટલી છે એ ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં આપેલ નથી. એન્ડ ફોર દેટ ઓનલી વી વિલ અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા. સો વોટ વિલ વી રાઇટ ઓવર હિયર? વી વિલ રાઇટ ઓવર હિયર cost of closing stock, cost of closing stock equals to closing stock into cost upon total. આ ફોર્મ્યુલા મેં તમને પહેલા જ આપેલી છે, રાઈટ? And why we are applying this formula? Because here we want to find out the cost of closing stock. આ જે ટોટલ અમાઉન્ટ છે 1800 એમાં તો કોસ્ટ અને પ્રોફિટ બંને ઇન્ક્લુડેડ છે. we want the cost, right? So for that we will apply this formula, right? how will we write the amount? amount કઈ રીતે મૂકો છો? equals to closing stock. અહીંયા closing stock ના amount કેટલા આપે છે 1800 multiply cost. કોસ્ટ મીન્સ વોટ? તમે જે આ કોસ્ટ કોલમનો ટોટલ કરેલ છે ને એ તમારે મૂકવાનો છે, રાઈટ? કોસ્ટ 30,000 ડિવાઇડ અપોન શું લખેલ છે અહીંયા ટોટલ. ટોટલ મીન્સ ફર્સ્ટ કોલમ ટોટલ 36,000. વી વિલ રાઇટ હિયર. નાવ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ. હવે કેલ્ક્યુલેટ કરો, રાઈટ? હિયર ઇટ કમ્સ 1500 રૂપીસ. આ શું છે? ધીસ ઇઝ કોસ્ટ. આ કોસ્ટ તમને મળે છે. એન્ડ દેન આફ્ટર ઓકે આઈ એમ રાઇટિંગ ઓવર હિયર. તમે નીચે લખજો. એન્ડ સો ધ પ્રોફિટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલા છે 1600 માઇનસ કોસ્ટ અમાઉન્ટ 1500. સો પ્રોફિટ પોર્શન ઇઝ 300 રૂપીસ. And same we will write over here. Profit amount 300. So we will write in a profit column. Cost amount 1500. So we will write over here. Now students minus karo. Okay. Here it comes
34,200, then after 28,500 and 5,700, which we call prime cost. Now what we will do, we will add the factory expenses. હવે factory expenses add કરીએ છીએ. How much it is given over here? Process 2B ના factory expenses 1,800. Again એમાં profit included હશે નહીં, so profit column dash. So we will now do the total. હવે total કરીએ, right? It comes 36,000, then after 30,300 and 5,700, total of process B. Now students, read the last paragraph. Read करो second line. Output of process B transferred to finished stock at 25% profit on cost price. જ્યારે તમે પ્રોસેસ બી માથી ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ માર્જિન શું રાખો છો? 25%. અને એ પણ શેના? બટ ઓબ્વિયસ છે, હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી ગિવન 25% ઓન અ કોસ્ટ પ્રાઇસ, એટલે કે આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસ પર ડિરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ઓકે, અહીંયા પ્રોફિટ તમારે કેલ્ક્યુલેટ શેના પર કરવાનો છે? ટોટલ કોસ્ટ પર, એટલે કે ટોટલ અમાઉન્ટ પર. 36,000 ના 25% કેલ્ક્યુલેટ કરો, right? Here it comes 9,000. So write down this 9,000 rupees. Profit amount છે, so we will write down in a profit column 9,000 rupees and in a cost column dash. Now at last do the total of all. બધાનો total કરો. 36,000 plus 9,000 profit, it comes 45,000. Cost column total 30,300 and profit column total 14,700. Now what will we do? હવે શું કરો છો? આ જ અમાઉન્ટ નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ નહીં, બટ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટમાં. સો ઓન અ ક્રેડિટ સાઇડ વી વિલ રાઇટ બાય ટ્રાન્સફર ટુ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ. આ રીતે અહીંયા મેન્શન કરીએ છીએ, બાય ટ્રાન્સફર ટુ ફિનિશ્ડ stock account. How much amount? In total column 45,000, cost 30,300 and profit 14,700. Same, at last we will put the total 45,000, 30,300 and 14,700. So this is the process B account. Now students, I hope this is clear to you, right? This is your second account, that is process B account. Next, last account that we will prepare is finished stock account. See over here, same format, debit and credit side, particulars, total cost and profit amount. Now tell me, what will we do first? પહેલા શું કરશું? First we will transfer the output of process B to finished stock account. So on a debit side we will write to transfer from process B account. But obvious છે, ત્યાં ક્રેડિટ સાઇડ આપણે રેકોર્ડ કરતા હતા. અહીંયા તમે ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? On a opposite side, that means on a debit side. How much amount? Total amount 45,000, cost 30,300 and profit 14,700. Now as usual record the other details. Okay, question માં જુઓ, finished stock ના column માં તમને કઈ amount આપે છે? First of all opening stock, we will write down on the debit side to opening stock. How much amount? 9,000 total is given, so we will write down in a total column. Now in that table last point is given inter process profit included in opening stock. That means કે આ જે opening stock ના amount છે 9,000, એમાં profit portion included કેટલો છે? 3,300. So in a profit column we will write this amount, that is 3,300. Okay, total 9,000,
જેમાં પ્રોફિટ છે 3300, તો રિમેનિંગ amount will be the cost. So we will write down in a cost column which comes 5700. Okay, now see students, હવે જુઓ મટીરિયલ છે, લેબર છે, ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ છે, એ એક પણ તમે ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટના આપેલા નથી. વાય? બટ ઓબ્વિયસ છે, ફિનિશ્ડ સ્ટોક છે, હવે કાંઈ એમાં વધુ મટીરિયલ કે વેજીસ કે એક્સપેન્સીસ એડ થાય નહીં. ઓલરેડી રેડી ગુડ્સ છે વિચ યુ વિલ સેલ ઇન ધ માર્કેટ, રાઈટ? એટલે હવે કોઈ એમાં બીજા એક્સપેન્સીસ આવે નહીં. હા, બટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી વિલ ડુ ધ ટોટલ. અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? ટોટલ. નાઉ ડુ ધી ટોટલ. 54,000 rupees of first column total, then 36,000 rupees total of second column, that is cost column, and 18,000 rupees of third column, that is profit column total. Now again from here we will deduct the amount of closing stock. Now how much amount? See students, closing stock finished stock account માં તમને આપે છે 4500. We will note down this amount in a total column. તમે ટોટલના કોલમમાં છે રેકોર્ડ કરો છો. અગેન આ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન શું છે? ઇન્ક્લુડેડ. એન્ડ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એ તમને ક્વેશ્ચનમાં ક્યારે ડિરેક્ટલી નહીં આપેલું હોય, રાઈટ? સો વી વિલ અગેન ફાઇન્ડ આઉટ ઓવર હિયર કોસ્ટ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. Equals to, what is the formula? Closing stock into cost upon total. Now write down the amount. Amount છે મેન્શન કરો, રાઈટ? ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ અહીંયા કેટલા છે? 4500 મલ્ટીપ્લાય કોસ્ટ અમાઉન્ટ. કોસ્ટ મીન્સ તમારી જે સેકન્ડ કોલમ છે કોસ્ટની, એનો ટોટલ તમારે મૂકવાનો છે 36,000 અપોન ટોટલ, દેટ મીન્સ ટોટલ ઓફ ફર્સ્ટ કોલમ 54,000. સ્ટુડન્ટ્સ હવે સમજાય છે અહીંયા ટોટલ કેમ કરીએ છીએ? બીકોઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં રહેલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારા ટોટલનો યુઝ છે આ ફોર્મ્યુલામાં કરવાનો છે, રાઈટ? સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ઓવર હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધી ટોટલ, and then we will deduct the amount of closing stock. Now calculate this. Here it comes 3,000 rupees. Okay, a cost check a profit? Cost, because what we will write over here? Cost of closing stock. So તમને જે amount મળે છે શું છે? Profit. Okay, next છે mention કરજો. So profit equals to total amount છે 4500 minus cost amount 3000. So profit portion 1500. So we will write over here the cost amount 3000 rupees in a closing stock, profit portion 1500. Now students minus करो closing stock and it will come 49,500, then after 33,000 and 16,500. Now students અહીંયા હું પ્રાઇમ કોસ્ટ કહું કે ફિનિશ્ડ સ્ટોક માટે ટોટલ કોસ્ટ કહું? one and the same. So here I will write total cost. Why? Because પ્રાઇમ કોસ્ટમાં આપણે ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ એડ કરતા અને તમે ટોટલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા. અહીંયા ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ છે નહીં. સો ડિરેક્ટલી વી વિલ રાઇટ ટોટલ કોસ્ટ. નાવ અહીંયા તમને કહે છે કે ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ કેટલા મૂકવાના છે? ના, બટ એટ લાસ્ટ one of the most important detail is given. What is? Amount of sales is given 56,000 rupees, right? That amount of sales we will record over here, right? On a debit side total na column ma a sales na amount તમે મૂકો છો 56,000 rupees.
સેલ્સના અમાઉન્ટ છે 56,000, કોસ્ટ આવે છે 49,500. તો બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે કોસ્ટ અને સેલ્સ વચ્ચે એ તમારા માટે શું હશે? આઈધર પ્રોફિટ ઓર લોસ. અહીંયા શું છે? પ્રોફિટ. કોસ્ટ કરતાં સેલ્સ અમાઉન્ટ કેવા છે? વધુ. સો ધ પ્રોફિટ ડિફરન્સ છે એ જો કેટલા છે? 6,500 પ્રોફિટ છે. સો અગેન વી વિલ રેકોર્ડ ઇન અ પ્રોફિટ કોલમ 6,500. જ્યારે કોસ્ટના કોલમમાં શું કરો છો? ડેશ. હવે ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા તો મૂકેલો જ છે ટોટલ. કોસ્ટના કોલમનો ટોટલ 33,000 એન્ડ પ્રોફિટ કોલમ ટોટલ 23,000. I hope this is clear to you students. Okay. On a credit side, what will we record? Credit side શું record કરીએ છીએ? First, we will record by sales. અહીંયા તમે directly record કરો છો તમારું selling, right? And record this total. Total 56,000, cost amount 33,000 and profit portion 23,000. Again, write down in the last as a total 56,000, 33,000 and 23,000. I hope students the sum is clear to you. તમને sum છે explain થયેલ હશે, સમજાયેલ હશે, right? First sum છે પહેલા તો properly છે clear કરજો, right? Because if the first sum is clear to you, you can easily record or calculate the other sums. તો પછી તમને બાકીના બધા sums છે એકદમ easily છે આવડશે, right? So first sum understood clearly. So what we do over here? Again I repeat, right? Process A account છે prepare કરો, right? એના એક પણ સ્ટોકમાં ક્યાંય પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે નહીં, સિવાય કે લાસ્ટમાં તમે જે ટ્રાન્સફર માટે પ્રોફિટ એડ કરો છો એ જ. પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટમાં અગેન ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બંને સ્ટોકમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હશે. ઓપનિંગ સ્ટોકનો પ્રોફિટ છે ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે, જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો જે પ્રોફિટ પોર્શન છે એ તમે આ ફોર્મ્યુલા મૂકીને ત્યાં જ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. એટલે એક જ પેજમાં પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ અને એના જ ક્લોઝિંગ સ્ટોકની કેલ્ક્યુલેશન. એન્ડ લાસ્ટ અકાઉન્ટ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ, રાઈટ? અગેન ઓપનિંગ સ્ટોકનો પ્રોફિટ છે એ તમને આપેલો હશે ક્વેશ્ચનમાં, જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો પ્રોફિટ અમાઉન્ટ તમે ત્યાં જ એ જ પેજમાં નીચે છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. સો અગેન આ અકાઉન્ટ અને આ એમનો ક્લોઝિંગ સ્ટોકની કેલ્ક્યુલેશન એ જ પેજમાં ત્યાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. એન્ડ ઇન ધીસ વે વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ હોલ સમ. પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેટ કરજો, સમજજો. સો here with this we are concluding with the session of today. Thank you very much and have a nice day.